میری یہ بچپن سے عادت رہی ہے کہ جب محلے کی دکان سے کچھ بھی لیا، انہوں نے اگر اخباری ٹکڑے میں لپیٹ کر دیا تو شے کے استعمال کے بعد اس ٹکڑے کو ضرور دیکھا اور پڑھا۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ میں اسلام آباد میں ستارہ مارکیٹ کے ساتھ G74 میں ایک مکان میں رہتا تھا اور اس وقت CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ ستارہ مارکیٹ میں تازہ جلیبی بن رہی تھی، وہ خریدی تو اخبار کا ساتھ آنے والا یہ ٹکڑا پوری زندگی ہی تبدیل کر گیا میری۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا۔ کالم نگار کا نام تو اب یاد نہیں ہے، لیکن اس نے جو لکھا تھا وہ سب یاد ہے، حرف بحرف تو نہیں لیکن یاد ہے۔ آپ بھی پڑھیں۔ اس نے لکھا تھا کہ میں کل اپنے ایک کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا، چائے پی کر گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شکایت لگائی کہ جناب فلاں چپڑاسی سست ہے، کام نہیں کرتا۔ ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے دوست نے کہا کہ اگر وہ کام نہیں کرتا تو رکھا کس لیے ہوا ہے اسے، فارغ کر دو اسے۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ اس سے بھی بات کر لی جائے، کیا پتہ اس کے کچھ اور مسائل ہوں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا جو کہ ایک شیخ صاحب سے متعلق تھا۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی، دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے۔ شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے 2 4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے چلے گئے۔ دھن برستا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والی کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں 1500 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا تھا۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پوری ایک تیز پھوہار جا پڑی۔ شیخ صاحب بھیگ گئے۔ سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ تو 7ویں آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا، کہا شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لیں۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے، دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔ گارڈ کو کہا کہ اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے پھر بھی بہت مطمئن۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا سا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔
बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। दोस्तों के साथ सैर पर मरी गया, वापसी पर हादसा हुआ तो वो जवान जहान दुनिया से रुखसत हो गया। शेख साहब की तो मानो कमर ही टूट गई। नुकसान पर नुकसान होते गए। 2 कनाल की कोठी बेचकर 10 मरले के अवामी तर्ज के मोहल्ले में आ गए। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर जाए। बाकी मांदा कारोबार बेचकर और कुछ दीगर प्रॉपर्टी को रहन रखकर बैंक से कर्जा लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया। उसके पार्टनर्स ने धोखा दिया और अक्सर पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में ही चारपाई से लग गए। एक दिन एक पुराना जानने वाला मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया। कहा, शेख साहब इंडिया से एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह के लोग हैं। दाता साहब के पास ही एक मकान में उनका चंद दिन का कयाम है। अगर उनके पास से दुआ करवा लें तो अल्लाह करम करेगा। शेख साहब फौरन तैयार हो गए। उस मकान पर पहुंचे, मुलाकात की, मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की। कुछ देर मराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली, शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था? शेख के सर के ऊपर गोया एक कयामत टूट पड़ी। आंखों से आंसुओं की एक ना थमने वाली लड़ी जारी हो गई। बुजुर्ग के पांव में गिर गया, माफिया मांगने लगा। बुजुर्ग ने उसे कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिस्क ज़रूर देगा, लेकिन उसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिस्क की तकसीम इसी तरह की है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिस्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार कर दोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिस्क जो उस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान को 1500 रुपए देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए, ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा ख़त्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए, मुआफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की तो दुनिया ही लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मालूमात मिल सकें। कुछ भी ना मिला तो शेख दीवाना वार सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया। सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख का दिल का सुकून खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख फिर घर से गायब हुआ तो बेटे को मालूम था कि वो कहाँ मिलेगा। वो चकवाल पहुंचा तो देखा कि बाप जमीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख का इंतकाल हो गया। कॉलम निगार ने लिखा, मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और उसे कहा, चपड़ासी को ना निकालो, उसका रिस्क तुम्हारे रिस्क से जुड़ा है। उसे तो रब कहीं और से भी दे देगा कि उसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। मुझे ये वाक़या पड़े हुए 13 साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें, इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत मोहतात हो गया। अगर किसी के पास 10-12 रह गए तो मैंने नहीं मांगे कि कहीं ऊपर वाले से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैंने ढूंढ ढूंढ कर और नेक नियति से वसीला बनने की कोशिशें की। ख़ानदान में जो भी मुस्तहिक हैं उनका ख्याल रखने की कोशिश की। मैं इन 13 सालों में कभी तंग दस्त नहीं हुआ।
ایک سے بڑھ کر ایک وسیلہ ملتا گیا اور میں آگے بڑھتا چلا گیا۔